जनाजे तो पहला कई थावां ते रिवाज है भी जे कोई वड वडेरा पुत्र पोतरियां पड़पोतरियां वाला हो के मरे तो उन्होंने वड्डियां किया जाता है। वड्डियां करन लई जनाजे के अगे अगे ढोल ढमके ते वाजे गाजे वजते ने। पुत्र पोतरे मैयत उतों पैसे मखाने ते फुलड़ियां वार वार के सुटते जाते ने। मरासी डूम या कुआल अगे अगे मरसीए पढ़ते जाते हैं। वड्डियां करन लई बड़ा खर्च किया जाता है। कुछ लोकां विच सोने की पौड़ी बनाउण दा रिवाज है ते कबर विच लाउण लग्या वो पौड़ी शगन लई लैद विच रख देंदे ने ते आंदे ने फलाने ने अपने वड्डे नूं सोने की पौड़ी नाल कबर विच लाया। ये एवें एक ना कराउणी हुंदी है। बाद विच इहदा सोना धीआं धियानियां विच वंड दिता जाता है। कई लोकी मुर्दा औरतां दी डोली भी बनाउंदे ने। कई जनाजे वाली मंजी ते कमान वर्गियां छिटियां नाल ही तंबू जिहा बना देंदे ने। औरतां छेती कीतियां जनाजा घरों निकल नहीं देंदियां। कदे कोई मूँह वेखण आ जांदी है ते कदे कोई। बाद लोकी खासकर औरत दे जनाजे नूं गैर मर्दां दा हथ नहीं लगन देंदे। मामे चाचे ताए या बरादरी दे होर निगदे ही उहदी मंजी चुक के ले जांदे ने। मैयत नूं नवाउण धुआउण ते कफन पहनाउण मगरों उहनूं कबरां वल लिजाण दी तैयारी की जाती है। मसीते ऐलान करा दिता जाता है कि फलाने शख्स का जनाजा फलाने वेले हो रहा है। पर्दे आले घरां विच मैयत नूं घरों बाहर कड्ढण लई गैर मर्द अंदर नहीं जाते। सिर्फ रिश्तेदार या चाचे बाबे मामे वगैरह मैयत नूं चुक के ते बाहर लियाउंदे ने ते इहदे नाल ही दूजे पिंड दे बंदे जनाजे च शामिल हो जाते हैं। मैयत वाली मंजी नूं 4 बंदे मिल के चुकते हैं। इसे वास्ते आख्या गया है, छिनक छड्डी ना पैड़िया सारियां नूं मंजी चाहण लई चाहीदे 4 बंदे। बरादरी ते पिंड दे बंदे इकट्ठे हो के वारी वारी जनाजे नूं कंधा देंदे जांदे ने। कोई भी इस स्वाब तो वांझिया रहना नहीं चाहता। इंज जनाजा दूर तो दूर तक भी लिजाया जा सकता है। कई थाई जनाजा चुक के लिजाण वाले लागी कमी हुंदे ने जिन्हां नूं कंधा देण वाला या कंध ही आख्या जाता है। जनाजे दे नाल नाल कलमे शरीफ दा विरद करते जाते ने। लोग वारी वारी कलमा शहादत दा लफ्ज उच्ची आवाज नाल बोलते ने ते सारे कलमे दा विरद करते जाते। बाज़ पिंडां दे कब्रस्तानां विच जनाजगाह बनी हुंदी है। जिथे जनाजगाह नहीं हुंदी उत्थे किसे पैली या खुले मैदान विच जनाजा करा दिता जाता है। कबर जनाजा कब्रस्तान विच अपणन तो पहला ही तैयार हुंदी है। कई थावां ते कबर बरादरी दे अपने ही बंदे कढदे ने। किते कब्रस्तान दा मजावर या दरवेश कबर कढदा है ते किधरे ये काम कमियां लागियां तो लिया जाता है। बाज़ थावां बड़ियां सख्त हुंदियां ने ते कबर कढण लई तेसा वरतना पैंदा है। कई लोकी मुर्दे नूं पाउण लई सामी पासे ते कढदे ने ते कई विचकार। कबर कढण वाला सामी विच बैठ के वेंदा है भी कबर किते छोटी तो नहीं, मुर्दा इहदे विच बैठ भी सकेगा या ना। क्यों जे ख्याल किया जाता है कि दफनान मगरों मुनकर नकीर आके उन्होंने उठा के बिठाउंदे ने ते फिर हिसाब किताब लैंदे ने। कबर घट्टो घट्ट मुर्दे ते अद्धे कद दे बराबर डूंगी खट्टी जाती है। कबरां कच्चियां भी बनाईयां जांदियां ने ते पक्कियां भी। जनाजा कब्रस्तान विच या जनाजगाह च अगे रख दिता जाता है ते जनाजा पढ़ने वाले सारे लोकी उस दे मगर कतार बना लेंदे ने। मौलवी साहब जनाजा पढ़न लई मैयत दे
ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖਲੋਤਿਆਂ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਲੂ ਫੇਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮੀਏ ਦਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਆਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਭਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਈਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਐ ਮਈਅਤ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਜਜ਼ ਤੇ ਗੁਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸਕਾਤ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਬਣਾ ਜਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨਾ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਡੋਲ ਹੀ ਸਾਮੀ ਤੀਕਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਹਿਰਮ ਬੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਦਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਬਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਖੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਮੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਈਅਤ ਦਫਨਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਦ ਵਿੱਚ ਮਈਅਤ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲੇਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਸਲੇਪਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਲਾਂਦੇ ਲਾਮੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਗਾਇਬਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਈਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਕੀਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ 70 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ, ਦਰਵੇਸ਼, ਮਜਾਵਰ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘੱਲਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਈਤ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਜਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਮਈਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਦਾ ਮੁਤਰਾਦਫ ਬੈਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੋ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਧੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੈਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੈਨ ਸੁਣੋ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨੀ ਦੇ ਕੜ ਕੜ ਪੁੱਜੇ ਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਰਸਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਲਗਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੱਲ ਦਿਹਾੜਾ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਚੂੜੇ, ਸਗਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬਾਈ, ਸਗਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਅੱਗੇ ਟੱਪਦੇ ਲਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁੱਲਦੇ ਡੋਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਗਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਨੇ ਚੁਨੇ, ਰਾਏ ਭੱਜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਏ ਕੱਟੇ, ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾ ਖਪਨ ਨਾ ਖੋਵੇ, ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਧਿਆਂ ਹੱਥਾਂ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਥ ਰੁਲਦੀ ਮੰਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਲਿਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਬਾਵੇਂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸੂਏ ਪੈਰੇ ਜੁੜੇ, ਹੱਥੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜੰਦਰੇ ਵੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜੋੜੇ, ਤੇਰੇ ਪਲਗੇ ਪਈਆਂ ਧੂੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਈ ਮਾਰੇ ਵੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੱਦਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਪਈ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਬੁਤਾਈਆਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਪਈ ਬਿਰ ਬਿਰ ਝਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਨ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ
तेरी ना जमदियों जमदे दुख बड़े नी मैं तेरा दाज बना बना के उठी तू अगना लाया मरण वाले भरा ते पाए गए बैन चढ़ गई मैं तो अजे काज न रचायो वीर बनी मैं तेरी कोई खुशी न रखी तेनू जान दिया कालियां वीरा मेरिया भज से गया ने बाही मैनू कुट गया इस मौत ने मार मकाया चढ़ गया फटे बिरा मैं ताजे बनना सी गाना मैं तो शगन मनाने सी सारे वीर ना मरण किसे दे रब्बा किते नेड़े होवे ते सुनावा